یہ کہانی ہے گومتی پور میں رہنے والے ضعیف کسان ملیا کی۔ وہ بہت ہی غریب تھا۔ ضعیف ہونے کی وجہ سے وہ سخت محنت نہیں کر پاتا تھا۔ ضعیفی کی وجہ سے کئی مسائل اسے درپیش تھے۔ ایک دن صبح ملیا اپنی اہلیہ گنگا کا دیا ہوا توشہ لے کر گھاس لانے کے لیے نکلا۔ اس نے اپنے توشے کی تھیلی کو ایک درخت کی شاخ پر لے جا کر لٹکا دیا۔ اب وہ گھاس کاٹنے کے لیے نکل پڑا۔ وہاں پر کافی گھاس تھی اور ملیا وہاں جا کر گھاس کاٹنے لگا۔ گھاس کی کٹوائی کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے لیے وہ درخت کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اچانک وہاں رہنے والے بندروں کو ملیا کے توشے سے روٹی کی خوشبو آنے لگی۔ پورے بندر آہستہ آہستہ کر کے وہاں پر جمع ہو گئے اور پھر ملیا کے توشے کی تھیلی کھول کر روٹیاں کھانی شروع کر دی۔ ضعیف ملیا بے بسی سے بندروں کو روٹی کھاتے دیکھتا رہ گیا۔ ملیا کو ایک ہی جگہ پر بیٹھے دیکھ کر بندر اسے مجسمہ سمجھنے لگے۔ اب اس کے اطراف وہ جمع ہو گئے اور مزہ لینے لگے، لیکن ملیا نے کوئی حرکت نہیں کی۔ کچھ دیر بعد بندروں نے آپس میں بات کی اور ملیا کو دیکھ کر وہ مزہ بھی لینے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے بندر ملیا کے آس پاس جمع ہو گئے اور وہاں پر رقص کرنے لگے۔ اس دوران بھی ملیا خاموش بیٹھا رہا۔ اس نے کوئی حرکت ہی نہیں کی۔ بندر یہ دیکھ کر تعجب کر رہے تھے کہ آخر یہ ہے کیا ماجرا۔ پھر اس کے بعد بندروں نے ملیا کو وہاں سے اٹھایا اور اسے مندر کی طرف لے کر چل پڑے۔ وہاں کی سیڑھیوں پر ملیا کو بٹھا دیا گیا۔ بندر وہاں سے کچھ دیر کے لیے گئے اور اپنے ساتھ سونے کی اشرفیاں لے آئے۔ انہوں نے سونے کی اشرفیاں ملیا کے سامنے رکھ دی اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ ملیا بندروں کے جانے تک آنکھیں بند کر کے مجسمے کی طرح بیٹھا رہا۔ جب بندر نظروں سے اوجھل ہو گئے، ملیا ان کی حرکتوں کو یاد کر کے ہنسنے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ کافی عرصے کے بعد قسمت اس پر مہربان ہوئی ہے۔ وہ بہت خوش ہوا اور سونے کی اشرفیاں لے کر گھر چلا گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کے ہاتھوں میں گھاس نہیں تھی بلکہ ایک تھیلی تھی۔ اس کی اہلیہ پریشان ہو گئی اور اسے پوچھنے لگی، تم صبح گھاس لانے گئے تھے، شام ہونے کے بعد آئے ہو، پھر بھی خالی ہاتھ آ گئے، آخر کیا ہوا؟ گھاس کیوں نہیں لائے؟ ملیا جو بہت خوش تھا اپنی اہلیہ سے کہنے لگا، گنگا، اس عمر میں قسمت نے ہمارے گھر پر دستک دی ہے۔ ملیا نے اپنی اہلیہ کو پورا ماجرا سنایا۔ گنگا بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ عام بندر نہیں ہے، ہمارے لیے تو وہ سونے کے بندر ہے، شاید ان سے ہمارا کوئی رشتہ ہے۔ اپنی اہلیہ کی بات سن کر ملیا نے کہا، مجھے بھی لگتا ہے کہ تم جو کہہ رہی ہو وہ سچ ہے۔ حقیقت میں ہمارے لیے وہ بندر سونے کے ہیں۔ ان اشرفیوں کو فروخت کر کے ہم آرام سے زندگی گزاریں گے۔ ایک دن ان کی ایک پڑوسن گنگا سے ملنے آئی۔ اس نے دیکھا کہ گنگا کے گھر کا نقشہ تو بدل گیا ہے۔ پڑوسن کانتا کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے گنگا سے پوچھا، گنگا، کیا بات ہے؟ تمہارا گھر تو بہت چمک رہا ہے، کیا تمہیں کوئی خزانہ ملا ہے؟ گنگا جو بھولی خاتون تھی، اس نے اپنی پڑوسن کانتا کو بندروں والا واقعہ پورا بتا دیا۔ کانتا نے جب یہ سنا تو اس میں لالچ پیدا ہوا۔ اب وہ بھی چاہتی تھی کہ اس کے ہاتھ بھی خزانہ لگے۔ یہ سن کر فوری وہ اپنے گھر کی طرف دوڑی اور پھر وہاں جا کر اپنے شوہر سبو کو ساری باتیں بتا دی۔ سنو جی، تم فوری اس پہاڑ والے درخت کے پاس جاؤ جہاں پر بندر رہتے ہیں، ان بندروں سے کسی بھی طرح سونے کی اشرفیاں لے کر آؤ۔ سبو کو ملیا کے دولت مند بننے کا سن کر بہت حسد ہو رہا تھا۔ وہ اپنی اہلیہ کی بات پر راضی ہو گیا۔ اگلے دن کانتا نے سبو کو صبح صبح روٹیوں کی تھیلی پکڑا دی۔ سبو اسے لے کر پہاڑ کے پاس والے درخت کی طرف چل پڑا۔ اس نے روٹیوں کی تھیلی کو درخت پر لٹکا دیا اور وہی مجسمے کی طرح بیٹھ گیا۔ اب بندروں کو روٹیوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد بندر پھر وہاں پر آہستہ آہستہ جمع ہونے لگے۔ بندر جب پورے وہاں پر جمع ہو گئے تو انہوں نے روٹیاں نکال کر کھانی شروع کر دی۔ اس کے بعد وہ سبو کی طرف بڑھنے لگے جو مجسمے کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ بندروں نے اسے بھی اٹھا لیا۔ بندروں کی حرکت سے سبو کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ بندروں کی ہاتھوں سے اسے گدگدی ہونے لگی تو وہ ہنسنے لگا۔ یہ دیکھ کر بندر سبو سے ناراض ہو گئے۔ سبو کی ہنسی بندروں کو برداشت نہیں ہوئی اور انہوں نے غصے میں آ کر اسے زمین پر پٹک دیا اور اس کی پٹائی بھی کرنے لگے۔ پھر انہوں نے اس کے جسم کو نوچ ڈالا اور وہاں سے بھاگ گئے۔
सुब्बू ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हुए घर लौट आया कि वो बच गया है। फिर उसने अपनी अलिया कांता से कहा, देखा तुमने उन बंदरों ने मेरा क्या हाल किया है। अच्छा, अब समझी मैं। अच्छे लोगों की अच्छी किस्मत होती है। मल्लैया और गंगा के लिए वो सोने के बंदर थे और हमारे लिए वो खतरनाक साबित हुए। इस वाक़े के बाद कांता और सुब्बू ने फिर किसी से हसद न करने का अहद किया। उनके पास जो भी था उससे वो खुश रहने लगे। घर में जो पकता वो उसे खुशी खुशी खा लिया करते और खुशहाल रहते। ये कहानी है नरसापुर गांव के जमींदार चमन की। वो 60 साल का था। उसकी अहलिया 2 साल पहले वफात पा चुकी थी। चमन का फर्जंद राघव और बहू संध्या उसकी अच्छी तरह से देखभाल किया करते थे। बहू और बेटे की खिदमत से चमन बहुत खुश था। एक दिन जब चमन गहरी नींद में था, जोर की आवाज उसे सुनाई दी। वो नींद से बेदार हुआ, लेकिन उसे कमरे में कोई नजर नहीं आया। जब उसने गौर से देखा तो उसे महसूस हुआ कि आवाज छत से लगे तापदान से आ रही थी। कौन है वहाँ? सामने आओ। उसी वक्त एक नन्हा सा भूत तापदान से नीचे कूद पड़ा। उसे देखते ही चमन डर से कांपने लगा। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो क्या सवाल करे। फिर भी उसने डरते डरते पूछा, कौन है तुम? यहाँ क्यों आए हो? ये सुनकर छोटे भूत ने कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं भूत हूँ। अपने घर में तमाशा करके सबको परेशान कर रहा था, इसलिए सबने मुझे गुस्सा किया और मुझे बाहर खेलने के लिए भेज दिया। इसलिए मैं यहाँ खेलने आ गया। तुम्हारा घर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सुनकर चमन ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं इस उम्र में तुम्हारा ये शोर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम पड़ोस के घर में जाओ, वहाँ बड़ा तापदान है, वहाँ खेल सकते हो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। तुम सोना चाहते हो तो सो जाओ। ठीक है, जैसा तुम्हारी मर्जी। जमींदार चमन क्या करता, पलंग पर जाकर सो गया। फिर नन्हा भूत तापदान पर चढ़कर खेलने लगा, लेकिन उसके शोर शराबे से जमींदार की नींद उड़ गई। चमन ने नन्हे भूत से कई बार शोर शराबा न करने की दरखास्त की, लेकिन उसने उसकी एक ना सुनी। और फिर सुबह होने से पहले नन्हे भूत ने टांग खींचकर चमन को नींद से उठा दिया और उससे कहने लगा, तुम्हारे घर में खेलने से मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं आज रात ही रहूंगा। ये कहकर नन्हा भूत गायब हो गया। सुबह होते ही चमन ने अपने फर्जंद और बहू को बुलवाया और उन्हें रात का माजरा सुनाया। ये सुनकर राघव कहने लगा, मैं हर लिहाज से आपसे छोटा हूँ, लेकिन हकीकत में भूतों का कोई वजूद नहीं होता है। ये सिर्फ आपका ख्याल हो सकता है। नहीं बेटा, मैंने सिर्फ भूत को देखा ही नहीं, बल्कि उससे बात भी की है। मैंने उसे कई बार शोर न करने को कहा, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और रात भर शोर करता रहा। बाबा, एक काम करते हैं, आज रात हम आपके कमरे में सो जाएंगे और आप हमारे कमरे में। चमन अपनी बहू की बात पर खुशी से राजी हो गया। उस रात वो अपने कमरे के बजाय अपने फर्जंद और बहू के कमरे में जाकर लेट गया। जब उसे नींद लग रही थी, अचानक कुछ हंसी की आवाजें आने लगी। वो शरारती नन्हा भूत चमन के सामने खड़ा था और उसे गुस्से से देख रहा था। मैंने तुमसे कहा था कि मैं रात फिर खेलने के लिए आऊंगा, लेकिन तुम दूसरे कमरे में क्यों आ गए? अरे, मेरी मर्जी, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पर सो सकता हूँ। नहीं, तुम्हारे कमरे में ही तुम्हें सोना होगा। तुम्हारे सामने मुझे उस तापदान में खेलने से बहुत मजा आता है। जल्दी जाओ, तुम्हारे बेटे और बहू को अपने कमरे में जाने के लिए कहो। नहीं, मैं इसी कमरे में सोऊंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। देखो, अगर तुम ऐसे ही अपनी जिद पर अड़े रहोगे तो मैं पूरे गांव का कचरा लाकर तुम्हारे कमरे में फेंक दूंगा। नन्हे भूत की इस बात पर चमन डर गया और उसने वैसे ही किया जो नन्हा भूत चाहता था। चमन ने जब अपने बेटे और बहू से कहा कि वो अपने कमरे में ही सोना चाहता है, तो दोनों अपने कमरे में चले गए। फिर रात भर नन्हा भूत और भी शोर शराबा करता रहा। उस रात भी चमन को नींद नहीं आई। सुबह होने से पहले नन्हा भूत ये कहकर चला गया कि वो रात में फिर आएगा। जैसे ही नन्हा भूत घर से गया, चमन ने अपने फर्जंद और बहू को सारी बातें बता दी। ये सुनकर बेटा कहने लगा, बाबा, ये आपका ख्याल है, हकीकत में कोई भूत नहीं होते। बाबा, फिक्र न करें, अगर वो भूत कचरा लाकर हमारे घर में फेंकेगा तो मैं सफाई कर दूंगी। आप हमारे कमरे में आराम से सो जाइए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं पूरी तरह से संभाल लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए।
बहू की बात सुनकर चमन को कुछ राहत मिली। वो नन्हा भूत फिर रात को चमन के घर आया और उसे धमकाने लगा, लेकिन चमन डरा नहीं। नन्हा भूत चाहता था कि अपनी मर्जी के मुताबिक वो इस घर में आए और जाए। देखो, मैं तुम्हारे घर में कचरा लाकर फेंक दूंगा। कोई बात नहीं, मेरी बहू उसे साफ कर देगी, तुम्हें जो करना है करो। ये सुनकर नन्हा भूत नाराज हो गया। फौरन उस नन्हे भूत ने कुछ मंत्र पढ़े और फिर चमन का हुलिया इख्तियार कर लिया और फिर उस दरवाजे को जाकर खटखटाया जहाँ पर राघव और संध्या सो रहे थे। आवाज सुनकर राघव नींद से बेदार हुआ। क्या हुआ बाबा, आपने मुझे निश्चय उठा दिया? क्या भूत ने फिर कोई धमकी दी है? ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, इस कमरे में मुझे ज्यादा आराम मिलता है, तुम्हारे कमरे में मुझे नींद नहीं आ रही है। फिर नन्हे भूत ने चमन को उठाकर उसके कमरे में लिटा दिया और फिर तापदान के पास जाकर शोर करने लगा। उसके शोर से चमन को नींद ही नहीं आ रही थी। वो उठ बैठा और सोचने लगा कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। आखिर तुम मुझे इस तरह क्यों सता रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कब मेरा पीछा छोड़ोगे? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं सिर्फ तुम्हारे घर के तापदान पर ही खेलना चाहता हूँ और तुम्हें इस कमरे में ही सोना पड़ेगा। नन्हे भूत ने रोज की बात दोहराई। चमन बहुत उदास हो गया और फिर पलंग पर बैठकर सोचने लगा। नन्हा भूत छत से लटककर और भी शोर करने लगा। Please watch and subscribe to our channel and don't forget to tap the bell icon. Thank you.